شاہین بھارتی سرماؤں پر جھپٹنے کو تیار۔ کرکٹ کے روایتی حریفوں کا ہائی وولٹیج ٹاکرا کل ہوگا۔ کولمبو کے اسٹیڈیم میں گھمسان کرن پڑے گا۔ دونوں ٹیمیں شام 6:30 بجے مد مقابل آئیں گی۔ چھکے سری لنکا میں لگیں گے، شور و غل پاکستان میں سنائی دے گا۔ دوسری جانب بادل بھی رنگ میں بھنگ ڈالنے کو تیار ہے۔ بارش کی پیشگوئی کے باوجود شاہینوں کی تیاریاں عروج پر۔ گرین شرٹس کا طویل ترین پریکٹس سیشن۔ ٹیم پاکستان لڑا دو چاند۔ سائم ایوب، فرحان اور بابر کے بیٹ رنز کا پہاڑ لگانے کو تیار۔ پاکستان کے ٹرمپ کارڈ عثمان طارق کی دھاک۔ روایتی حریفوں کے ڈریسنگ روم میں لرزہ طاری۔ شائقین کو قومی سٹارز پسندیدہ کھلاڑیوں سے یادگار پرفارمنسز کی امیدیں۔ ڈویژن بھر میں قومی ٹیم کی فتح کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اہم خبر ہے ٹی20 ورلڈ کپ کے حوالے سے، شاہین بھارتی سرماؤں پر جھپٹنے کو تیار۔ کرکٹ کے روایتی حریفوں کا ہائی وولٹیج ٹاکرا کل ہوگا۔ کولمبو کے اسٹیڈیم میں گھمسان کرن پڑے گا۔ دونوں ٹیمیں شام 6:30 بجے مد مقابل آئیں گی۔ چھکے سری لنکا میں لگیں گے، شور و غل پاکستان میں سنائی دے گا۔ دوسری جانب بادل بھی رنگ میں بھنگ ڈالنے کو تیار۔ بارش کی پیشگوئی کے باوجود شاہینوں کی تیاریاں عروج پر۔ گرین شرٹس کا طویل ترین پریکٹس سیشن۔ کرکٹ کے میدان میں روایتی حریفوں کے درمیان ٹاکرا۔ ٹی20 ورلڈ کپ میں فائنل سے پہلے فائنل، پاکستان اور بھارت کولمبو میں آمنے سامنے ہوں گے۔ فیصل آباد میں کرکٹ جنون سر چڑھ کر بولنے لگا۔ صاحبزادہ فرحان، بابر، سائم پر نظریں گاڑ لی۔ ابرار، نواز، شاداب کی گھومتی گیندوں کے جادو کا بھی انتظار ہے۔ کہتے ہیں عثمان طارق بھارتی اعصاب کا امتحان لیں گے۔ ICC T20 ورلڈ کپ کے سنسنی خیز مقابلے۔ کرکٹ کے میدان میں ایک اور پاک بھارت ہائی وولٹیج ٹاکرا۔ ہر گیند پر دل مچلے، ہر شاٹ پر مچے گا شور۔ فیصل آباد میں بھی کرکٹ جنون بڑھ گیا۔ شائقین کرکٹ نے قومی ٹیم کے مورال کو بلند قرار دے دیا۔ کسی نے صاحبزادہ فرحان، بابر، سائم پر نظریں گاڑ لی تو کسی کو ابرار، نواز، شاداب کی گھومتی گیندوں کے جادو کا انتظار۔ کہتے ہیں عثمان طارق بھارتی اعصاب کا امتحان لیں گے۔ پاکستانی ٹیم میچ میں کامیابی حاصل کرے گی۔ پاک بھارت میچ پر دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ پاکستان سے ہم نے یہ امیدیں لگائی ہیں کہ جون سا بابر اعظم ہے انشاءاللہ وہ 50 سے اوپر سینچری مارے گا۔ سائم ایوب سے بھی کافی زیادہ امید ہے۔ باقی ہماری یہ ہے کہ اگر ہمارا بولنگ اٹیک اچھا ہو تو ہم لوگ کیا پتہ جیت سکیں ان سے۔ انڈیا کو عثمان طارق کی بولنگ کا بہت خوف ہے۔ انشاءاللہ وہ کچھ نہ کچھ کرے گا پاکستان کے لیے۔ پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں اتوار کی شام 6:30 بجے اجامہ داسا کرکٹ اسٹیڈیم کولمبو میں مد مقابل ہوں گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارسلان دورانی، سٹی 41، فیصل آباد۔ ٹی20 ورلڈ کپ کا سب سے بڑا میچ کل پاکستان اور بھارت ہوں گے آمنے سامنے۔ سائم، بابر یا فرحان، کس کا بلہ اگلے گا رنز؟ ابرار، عثمان اور شاہین، کون اڑائے گا وکٹیں؟ ویل چیئر کرکٹرز نے پاکستان کی جیت کی امید لگا لی۔ کہا پاکستانی ٹیم کی تیاری اچھی ہے، جیت ہماری ہوگی۔ آپ کو بتائیں ٹی20 ورلڈ کپ کا سب سے بڑا میچ کل ہوگا۔ کل پاکستان اور بھارت ہوں گے آمنے سامنے۔ سائم، بابر یا فرحان، کس کا بلہ اگلے گا رنز؟ ابرار، عثمان اور شاہین، کون اڑائے گا وکٹیں؟ ویل چیئر کرکٹرز نے پاکستان کی جیت کی امید لگا لی۔ کہا پاکستانی ٹیم کی تیاری اچھی، جیت ہماری ہوگی۔ انڈیا بھی انڈر پریشر ہوگا اور پاکستان بالکل اس ٹائم سٹرونگ ہے اور انشاءاللہ وننگ مومنٹ کھیل کرے گا۔ سلمان علی آغا خود بھی ماشاءاللہ جو T20 میں کھیل رہے ہیں، بہت ہی اچھی ان کی پرفارمنس ہے۔ جیسے کہ انہوں نے سٹرائک ریٹ کو جو روٹیٹ کیا ہے، اپنے آپ کو امپروو کیا ہے، ایک لیڈرشپ کا کردار ادا کیا ہے۔ تو میں انہیں یہی کہوں گا کہ وہ اپنے جو سائم ایوب ہے اوپنر اور صاحبزادہ فرحان، تو انشاءاللہ وہ بہت ہی اچھی اٹیکنگ گیم کریں گے۔ انشاءاللہ بابر اعظم سکور کرے گا اور رن چیز انشاءاللہ اچھے سے کریں گے۔ باقی پاکستان جیتے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ پاکستان ایشیا کا بدلہ جو ہر سال ایشیا کپ میں اس کا بدلہ کل پاکستان لے گا اور مجھے 100% یقین ہے کہ بابر جیسے بیسٹ مین پہلے نمبر پہ ہے نا، اس چاہتے وہ ثابت کرے گا، کل سختی کرے گا انشاءاللہ پاکستان کا نام بہت۔ روایتی حریفوں کے درمیان سنسنی خیز ٹاکرا قریب آتے ہی شہر میں جوش و خروش عروج پر پہنچ گیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والے میچ سے قبل بازاروں میں ٹی شرٹس کی مانگ میں نمایاں اضافہ۔ دکانوں پر شہریوں کا رش، نوجوان اور بچے قومی کرکٹ ٹیم کی شرٹس خریدنے پر مصروف۔ شہریوں کا کہنا ہے پاک بھارت مقابلہ ہمیشہ خاص اہمیت رکھتا ہے اور وہ اپنی ٹیم کی بھرپور حوصلہ افزائی کے لیے تیار رہیں گے۔ ہماری دعائیں اور سپورٹ ہمیشہ ٹیم کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ فتح پاکستان کا مقدر بنے گی۔ اعظم کے فین ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ بھائی ملتان سے آئے ہیں پاکستان کی شرٹس لینے، تو ہم دونوں بھائیوں کو جو ہے ایک شرٹ دی گئی ہے، تو کیا نام ہے لہٰذا باقی انشاءاللہ اچھی امید ہے۔ ٹی شرٹ پہلے کی بنسبت بہت زیادہ کسٹمر ہمارے ساتھ چیز باہر کر رہے ہیں، یہ کہ کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کل کا میچ ضرور جیتے گا اور جتنا چاہیے بھی۔
टीम के 11 प्लेयर हैं, 11 के 11 को कल परफॉर्म करना पड़ेगा। कि हम बाबर आजम के फैन हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये भाई मुल्तान से हमारे पास आए हैं पाकिस्तान की शर्ट्स लेने, तो हम दोनों भाइयों को जो है एक शर्ट दी गई है, तो क्या नाम है, लिहाजा बाकी इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद है। टी शर्ट पहले की बनिस्बत बहुत ज्यादा कस्टमर हमारे साथ चीज बाहर कर रहे हैं, ये कि काफी ज्यादा डिमांड है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान कल का मैच जरूर जीतेगा और जितना चाहिए भी। टीम के 11 प्लेयर हैं, 11 के 11 को कल परफॉर्म करना पड़ेगा। कि हम बाबर आजम के फैन हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये भाई मुल्तान से हमारे पास आए हैं पाकिस्तान की शर्ट्स लेने, तो हम दोनों भाइयों को जो है एक शर्ट दी गई है, तो क्या नाम है, लिहाजा बाकी इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद है। टी शर्ट पहले की बनिस्बत बहुत ज्यादा कस्टमर हमारे साथ चीज बाहर कर रहे हैं, ये कि काफी ज्यादा डिमांड है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान कल का मैच जरूर जीतेगा और जितना चाहिए भी। टीम के 11 प्लेयर हैं, 11 के 11 को कल। गर्म मलबूसात की छुट्टी, हल्के फुल्के खुश्क रंग मौसम गर्मा की कपड़े की मार्केटों में एंट्री। ताहम पिछले साल की निस्बत कीमतों में तेजी, कपड़े के रेट 15% तक बुलंद हो गए। वॉश एंड वेयर, कॉटन और लिठा की तमाम वैरायटी की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। सदर होल सेल क्लॉथ एसोसिएशन शेख मोहम्मद फैसल अरशद कहते हैं, रवा साल महंगी बिजली और टैक्सेस की भरमार से कपड़ा महंगा हुआ। कपड़े की कीमतों में इजाफा, गर्मियों की सीजन का कपड़ा मार्केटों में पहुंचना शुरू हो गया। कपड़े की कीमत में 15% तक की इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वॉश एंड वेयर सूट 1200 से बढ़कर 1350 रुपए तक पहुंच गया। कॉटन सूट 1700 रुपए की बजाय 1900 रुपए का फरोख्त होने लगा। लट्टे का सूट कीमत 1800 रुपए से बढ़कर 1950 तक पहुंच गई। होलसेल क्लॉथ एसोसिएशन के सदर शेख मोहम्मद फैसल अरशद का कहना था कि हर साल की तरह महंगाई बढ़ रही है। रवा साल महंगी बिजली और टैक्सेस की वजह से कपड़ा महंगा हो रहा है। हुकूमत से अपील है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए बिजली सस्ती की जाए। देखिए जी, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट की नॉन सीरियस पॉलिसियां हैं, जिसमें डीजल के रेट हैं, बिजली के रेट हैं, टैक्सों की भरमार है। जब तक गवर्नमेंट सीरियस होकर इन चीजों को काबू नहीं करेगी, उतनी देर तक महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू रहेगा। हम कहते हैं अगर आप सीरियस हो जाएंगे तो सारा काम ही ठीक हो जाएगा। ताजरों की जानिब से अपील की जा रही है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए फिलफौर इकदामात उठाए। कैमरामैन राना इदरीस के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। आगे बढ़े, आपको बताएं सोने की कीमत पे कमी। फी तोला सोना 5000 रुपये सस्ता हो गया। 24 कैरात 1 तोला सोना 5,15,000 रुपये का हो गया। 10 कैरात 24 ग्राम सोना 4,41,530 रुपये का हो गया है। सोने की कीमत के हवाले से आपको बताएं, सोने की कीमत में कमी। फी तोला सोना 5000 रुपये सस्ता। 24 कैरात 1 तोला सोना 5,15,000 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 24 कैरात 4,41,530 रुपये का हो गया। फैसलाबाद में मुजरे सेहत अद्वियात की फरोख्त, इंतजामिया ने खतरे की घंटी बजा दी। हामला खातून के लिए इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन एंटी-डी गैर मयारी करार दे दिया गया। शहरी मखसूस बैच के इंजेक्शन हरगिज इस्तेमाल न करे, हुकूमत ने अलर्ट जारी कर दिया। ड्रग स्क्वाड की डी टाइप और जिना कॉलोनी में कार्रवाई, भारी मिकदार में नशा आवर सिरप बरामद कर लिए। हामला खवातीन खबरदार, इंजेक्शन एंटी-डी गैर मयारी करार दिया गया है। इंजेक्शन एंटी-डी का मखसूस बैच शामिल। हुकूमत पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। इंजेक्शन हामला खवातीन के लिए इस्तेमाल होता है। शहरियों को मखसूस बैच से मुतल्लिक इंजेक्शन इस्तेमाल न करने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अजमत अब्बास का कहना था कि ड्रग इंस्पेक्टर्स मार्केट में सर्वे कर रहे हैं। मुतल्लिका मखसूस बैच का जाली इंजेक्शन मार्केट से मिलने पर ड्रग एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इंजेक्शन एंटी-डी का जो है DTL हुआ है, ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी, और उसमें इसको सब स्टैंडर्ड करार दिया गया है। तो मेरी ये पब्लिक से ये रिक्वेस्ट होगी कि इस स्पेसिफिक बैच को इस्तेमाल ना करें। RH इनकम्पैटिबिलिटी के लिए ये इंजेक्शन होता है, हामला खवातीन को लगता है। ड्रग स्क्वाड की डी टाइप और जनाह कॉलोनी फैसलाबाद में कार्रवाई, भारी मिकदार में नशा आवर सिरप बरामद कर लिए। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर साकिब भट्टी का कहना था कि हुकूमती हिदायत पर नशा आवर और जाली अद्वियात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। रोजाना बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ हुआ करेंगी। नशा आवर सिरप और माजून फरोख्त करने वाले मेडिकल स्टोरों के खिलाफ एक्शन होगा। दोनों जगह पे रेड्स करके काफ़ी मिकदार में वो शरबत और वो मजूने वगैरह रिकवर किए और उनको सील कर दिए और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करवा दी। रेड हैंडेड उनको हमने पुलिस के हवाले किया और उनके ऊपर FIR दर्ज करवा दी। इंशाल्लाह हम ये कंटिन्यू रखेंगे। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर का मजीद कहना था कि नशा आवर और जाली अद्वियात की बरामदगी पर मुतलका थानों में मुकदमात भी दर्ज करवाए जा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ आजादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। रमजान मुबारक की आमद अंजुमन ताजरान जंग ज़िले इंतजामिया की मावनत से जिला भर में रियायती स्टॉल्स लगाएगी। स्टॉल्स पर 5 से 10 रुपए फी किलो रियायत होगी।
رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے انجمن تاجران جھنگ ضلع انتظامیہ کی معاونت سے ضلع بھر میں کریانہ اور سبزی کے رعایتی سٹالز قائم کرے گی۔ ان سٹالز پر سبزی اور کریانہ کی مختلف اشیاء پر 5 سے 10 روپے فی کلو تک رعایت ہوگی۔ جھنگ میں ماڈل بازار کے اندر کریانہ کے 2 سٹالز لگائے جائیں گے، جبکہ ہر تحصیل میں ایک کریانہ سٹال قائم کیا جائے گا۔ محترمہ سی ایم پنجاب جناب مریم نواز صاحبہ کی ہدایات پر جھنگ میں بھی رمضان المبارک میں سہولت بازار کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں انجمن تاجران جھنگ نے جھنگ کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر خورد و نوش کی تمام اشیاء کو پر 5 سے 10 روپے کا کمی کی ہے، اور اسی طرح تمام دالیں، چاول، گھی، چینی، شربت، مشروبات، اور اسی طرح ہمارے سبزی منڈی کے آڑتیان نے بھی سبزی اور فروٹ کے تمام اسٹال لگائیں گے۔ پر تمام دالیں، چاول، گھی، چینی، بیسن، کھجور اور مشروبات دستیاب ہوں گے۔ سٹی صدر انجمن تاجران حاجی محمد ہاشم کے مطابق اور کھانے پینے کی ضروری اشیاء بھی بازاروں میں میسر ہوں گی۔ شہریوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ حکومت پنجاب کا بہت اچھا اقدام ہے، اور خاص کر جو ہمارے جھنگ کے ہیں انجمن تاجران کے صدر، ان کی خصوصی کاوش سے جو بھی یہ معاملات ہو رہے ہیں عوام کو زیادہ زیادہ ریلیف ملے گا اس سے۔ انجمن تاجران سبزی منڈی کی جانب سے جھنگ شہر میں 2 جبکہ تحصیلوں میں سبزیوں کے ایک سٹال لگائے جائیں گے۔ حاجی محمد ہاشم نے بتایا کہ رعایتی سٹالز کا باقاعدہ آغاز 17 فروری سے کیا جائے گا۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ محمد رمضان نزا، سٹی 41 جھنگ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام۔ پنجاب میں رمضان نگہبان پیکج کے لیے ATM کارڈ کی ڈیلیوری شروع۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا نگہبان ATM کارڈ کے اجراء پر تشکر کا اظہار۔ رمضان نگہبان پیکج کے تحت 40 لاکھ گھرانوں کو 40 ارب روپے کی مالی امداد ملے گی۔ 40 لاکھ گھرانوں کو مالی امداد کی ادائیگی کا پورا نظام مکمل ڈیجیٹل اور شفاف ہوگا۔ PITB کے ڈیجیٹل رمضان نگہبان پیکج میں ہر مرحلے پر شفافیت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ رمضان نگہبان پیکج کے لیے ہر تحصیل میں 160 خصوصی مراکز بھی قائم کیے گئے۔ کارڈ ایکٹیویشن اور رقوم حصول کے لیے برانچ لیس ایجنٹ اور آؤٹ لیٹ بھی مقرر کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا، رمضان میں کوئی فیملی خود کو تنہا محسوس نہ کرے، یہی ہمارا مشن ہے۔ ماہ رمضان کی برکتیں ہر گھر کی دہلیز تک پہنچانا اولین ترجیح ہے۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں الیکٹرک بسیں چلنے کو تیار۔ ڈپٹی کمشنر عمر عباس کا گرین بسوں کے روٹس اور چارجنگ اسٹیشن کا دورہ، منصوبے کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ماحول دوست گرین بسوں کا افتتاح 17 فروری کو ہوگا۔ 18 فروری سے شہریوں کو محفوظ، آسان اور آرام دہ سفر کی سہولت میسر ہوگی۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری اور صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان الیکٹرک بسوں کا افتتاح کریں گے۔ افتتاحی تقریب گورنمنٹ ڈگری کالج میں منعقد ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر نے منصوبے کی کامیاب تکمیل کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلا نے بس سٹاپس اور چارجنگ اسٹیشن کا بھی دورہ کیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل دشان لبا مسیح اور اسسٹنٹ کمشنر منور حسین کملانہ بھی ان کے ہمراہ۔ ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلا کا کہنا تھا کہ الیکٹرک بسوں کے افتتاح کے بعد 18 فروری سے بسیں سڑکوں پر ہوں گی۔ الیکٹرک بسوں سے شہریوں کو محفوظ اور آرام دہ سفر کی سہولت میسر ہوگی۔ انشاءاللہ ہماری 17 کو انوگریشن کی تقریب ہے، اور وہی تیاریاں ہم اپنی فائنلائز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تقریب جیسی ہوگی اس کے اگلے دن 18 سے یہ سڑکوں پہ ہوں گی بسیں، اور ہمارا روٹ جو ہے وہ فنکشنل ہوگا انشاءاللہ۔ تو لوگوں کو جلد یہ فیسلٹی انشاءاللہ ہم دینے جا رہے ہیں۔ الیکٹرک بسوں کے چلنے سے ٹوبا ٹیکسنگ کے شہری سستا، محفوظ اور آسان سفر کر سکیں گے۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 ٹوبا ٹیکسنگ۔ فیصل آباد شہر کی صفائی اب ہوگی مزید بہتر۔ سترہ پنجاب تحصیل فیصل آباد میں سینیٹیشن فلیٹ میں اضافہ۔ کمشنر راجہ جہانگیر انور اور ڈپٹی کمشنر ریٹائرڈ ندیم ناصر نے جناب باغ میں سترہ پنجاب مشینری اور ویسٹ بن انسٹالیشن منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ ڈور ٹو ڈور کلیکشن کے لیے مزید مؤثر بنانے کے لیے 164 لوڈر رکشوں کا اضافہ کر دیا گیا۔ 106 ہیوی مشینری گاڑیوں کا تحصیل فیصل آباد میں اضافہ کیا گیا۔ اقدام فیصل آباد کے شہریوں کے لیے وزیر اعلیٰ کا تحفہ ہے۔ شہریوں سے اپیل ہے وہ بھی کوڑا بینز میں ڈالیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے فیصل آباد کے شہریوں کے لیے یہ تحائف بھیجے ہیں، جس میں 864 کے قریب ہمارے نئے HR ایڈ ہو رہی ہے، مزید لوگ ایڈ ہو رہے ہیں۔ اس میں ہمارے رکشے آ گئے ہیں، مزید بن آ گئے ہیں۔ رکشہ جو ہے ہمارا 300 کلو گرام اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ بن ہر گلی محلے بازار مارکیٹس میں یہ مزید بھی آئیں گے۔ ولیج لیول تک صفائی جو ہے اس کو انشور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں جو گیپس ہیں اس کی سسٹینیبلٹی کے لیے ہم گاہے بگاہے بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو ریویو کیا گیا اس میں ہمیں جہاں پہ شارٹیجز محسوس ہوئی ہیومن ریسورس میں، مشینری میں،
तो ये बेसिकली उसकी एडिशन हो रही है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर राय फखर का कहना था कि शहर की सफाई के लिए मजीद 866 सैनिटरी वर्कर का इजाफा किया गया। सफाई के निजाम को बेहतर करने के लिए 361 हैंड किट्स का भी इजाफा कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा का एक ख्वाब था सुथरा पंजाब, और उसकी तकमील के लिए ये एक और काविश की गई है। पिछले एक साल में हमें एक चीज रियलाइजेशन हुई थी कि हमारे रिसोर्सेज जरा कम है, और इस पर मैं सिर्फ यही कहूँगा कि पहले भी हम बड़ी जांफशानी से काम कर रहे थे। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अब हमारे पास कोई ऐसा बहाना नहीं होगा जिसकी कोई हम ऐसा एक्सक्यूज नहीं पेश कर सकेंगे सफाई ना होने। शहर के कमर्शियल सेंटर्स में 1400 वेस्ट बैंड नस्ब किए जाएंगे, जिससे सफाई का निजाम मजीद बेहतरी की तरफ जाएगा। कैमरामैन राना दरीश के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। चिन्योट में फुटबॉल के खिलाड़ियों के साथ सौतेली मां जैसा सलूक, प्ले ग्राउंड न मिलने पर इंतजामिया के खिलाफ सड़कों पर आ गए। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन कहते हैं अरसा दराज से दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। चिन्योट में फुटबॉल के खिलाड़ी इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। अरसा दराज से फुटबॉल ग्राउंड न होने से खिलाड़ी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। खिलाड़ियों का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर पुरजोर एहतजाज। मुजाहिरीन ने इंतजामिया से ग्राउंड का मुतालबा किया। खिलाड़ियों का कहना था कि चिन्योट को जिला बने तवील अरसा बीत गया, मगर अब तक उन्हें ग्राउंड नहीं मिल सका। खिलाड़ी जो ग्राउंड तैयार करते हैं, गवर्नमेंट वहाँ कोई काम शुरू करवा देती है। बार बार एहतजाज कर रहे हैं। इन्हें कहा जाता है कि ग्राउंड देंगे, मगर कभी नहीं मिला। उनका इंतजामिया से मुतालबा के फुटबॉल के लिए मखसूस जगह फराहम की जाए। अस्पताल वीरान, ग्राउंड आबाद, ठीक है। हम सीएम साहिबा के प्रोजेक्ट के मुताबिक बात कर रहे हैं कि हमें ग्राउंड दिया जाए, जो कि हमारे पास बिल्कुल नहीं है। अरसा 20 साल से हम अपने जाती जेब से खर्च करके जो ग्राउंड आबाद करने की कोशिश करते हैं। खिलाड़ियों ने जिला इंतजामिया से फुटबॉल ग्राउंड के लिए फिलफोर जगह फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ कुमैल हैदर, सिटी 41 चिन्योट। लालिया में 2 साला बच्ची खेलते हुए सीवरेज गड्ढे में गिर गई। सीवरेज पानी से भरे गड्ढे में डूबकर बच्ची दम तोड़ गई। वाकया नवाही इलाका कॉलोनी ठट्ठी बाला राजा में पेश आया है। अहम खबर है लालिया से। लालिया में 2 साला बच्ची खेलते हुए सीवरेज गड्ढे में गिर गई। सीवरेज पानी से भरे गड्ढे में डूबकर बच्ची दम तोड़ गई। वाकया नवाही इलाका कॉलोनी ठट्ठी बाला राजा में पेश आया। डायरेक्टर एंटी करप्शन फैसलाबाद रीजन कंवर खालिद की सरबराही में असिस्टेंट डायरेक्टर सरफराज बड़ाइस की बड़ी कार्रवाई। सरफराज बड़ाइस ने झंग मवेशी मंडी से 19 अफराद को हिरासत में ले लिया। मवेशी मंडी में छोटे जानवर की 300 और बड़े जानवर की 500 रुपये फीस तय की गई। डायरेक्टर एंटी करप्शन कंवर खालिद मवेशी मंडी में ओवर चार्जिंग की इतला मिली। डायरेक्टर कंवर खालिद की तश्कील करदा टीम ने मवेशी मंडी झंग में छापा मारा। ठेकेदार छोटे जानवर का 3 जबकि बड़े जानवर का 5000 वसूल करता पाया गया। ठेकेदार फरार। एंटी करप्शन टीम ने 18 फ्रंटमैन और असिस्टेंट मैनेजमेंट ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया। व्यापारियों से वसूल करदा 42,67,000 रुपए कब्जा में ले लिए। एंटी करप्शन में ठेकेदार वगैरह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। डायरेक्टर एंटी करप्शन ने मजीद तफ्तीश के लिए 2 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी। फैसलाबाद डिवीजन में जराइम पर काबू न पाया जा सका। हर तरफ चोरों डाकुओं का राज है। शहरी लाखों रुपए जेवरात समेत कीमती अशिया से महरूम। रवा हफ्ते डिवीजन भर में क्राइम की क्या सूरत हाल रही, जानेंगे इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद और गिरद नवाब में स्ट्रीट क्राइम का सिलसिला जारी। 7 रोज में डकैती, चोरी समेत 351 वारदातें, डाकुओं के गिरोहों की 2 वारदातें, 3 घर लूट लिए, नकबजनी की 89, राहजनी की 86 वारदातें रिपोर्ट। 2 कार, 61 मोटरसाइकिलें चोरी, 5 छिन गई, 4 मवेशी चोरी, कीमती अशिया चोरी की 63 वारदातें रिपोर्ट। जंग में एक हफ्ते के दौरान 200 से ज्यादा मुकदमात दर्ज। रमा हफ्ते इक़दाम कत्ल की 3 वारदातों में 4 अफराद को निशाना बनाया गया। नकदी, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स चोरी की 12 घर और दुकानों में चोरी की 4 वारदातें रिपोर्ट। 3 मोटरसाइकिल चोरी, फ्रॉड के 2 वाकयात, लड़ाई झगड़े के 33 से ज्यादा वाकयात, कब्जे से मुतालिक 21 शिकायत मौसूल हुई। खवातीन को हरासा करने और तशद्दुद के 5 वाकयात रिपोर्ट। 9 मुनशियात फरोश संगीन वारदातों में मुलविस, 6 मुलजिम गिरफ्तार। चिन्योट में राहजनी, डकैती, मोटरसाइकिल और दिगर चोरी की 10 वारदातें। मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में 100 से ज्यादा मुकदमा दर्ज। 24 मुनशियात फरोश गिरफ्तार, मुनशियात बरामद। रवा हफ्ते जिला भर में 18 इश्तिहारी गिरफ्तार हुए। जिला भर में 8 लड़ाई झगड़े के वाकयात रिपोर्ट हुए। टोबा टैक्सिंग में एक हफ्ते में 12 थानों में 241 मुकदमात दर्ज। एक कत्ल, नाजायज असलहे के 26 मुकदमात दर्ज किए गए। मुनशियात फरोशी के 36 मुकदमात दर्ज। पुलिस ने 24 इश्तिहारी मुलजिमान गिरफ्तार किए।
लाहौर हाईकोर्ट में पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों और हुक्म इफ्तराई का मामला है। पंजाब हुकूमत ने गैर मनकूला अमलाक की मलकियत के तहफ़्फ़ुज़ का तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 जारी कर दिया। गवर्नर पंजाब ने आर्न के आर्टिकल 128 के तहत ऑर्डिनेंस नाफिज किया। ऑर्डिनेंस का इतलाक फौरी तौर पर लाहौर समेत पूरे सूबे पंजाब में होगा। आपको अपडेट करें, अहम खबर है लाहौर हाईकोर्ट में पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों और इफ्तराई का मामला। हुकूमत पंजाब ने गैर मनकूला अमलाक की मलकियत के तहफ़्फ़ुज़ का तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 जारी कर दिया। गवर्नर पंजाब ने आइन के आर्टिकल 128 के तहत ऑर्डिनेंस नाफिज किया। ऑर्डिनेंस का इतलाक फौरी तौर पर लाहौर समेत पूरे सूबे पंजाब में होगा। जंग में इंसाफ के ऐवान मुंसिफों की राह तकने लगे। एडिशनल सेशन जज और सिविल जजेस की मुतादिद सीटें खाली। जिले हेडक्वार्टर शोरकोट और अहमदपुर सियाल में एडिशनल सेशन जजेस की 20 में से 13, सिविल जजेस की 42 में से 20 नशिस्तें तकर्रर की मुंतज़िर हैं। जिले अदालतों में मजमूई तौर पर 20,000 से ज़ायद केसेस ज़ेर समाअत हैं। जंग की जिले अदालतों में जजिस की कमी संगीन सूरत इख्तियार कर गई, जिसके बायस ज़ेर अल्तवा मुकदमात में इजाफा और अदालती निज़ाम पर दबाव बढ़ने लगा। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जारी करदा अपडेटेड लिस्टों के मुताबिक जिले हेडक्वार्टर्स में एडिशनल सेशन जज की 15 मंजूर शुदा सीटों के मुकाबले में सिर्फ 5 जजिस फराइज सरंजाम दे रहे हैं। इसी तरह 31 सिविल जजिस की मंजूर शुदा सीटों पर सिर्फ 16 सिविल जज तैनात हैं। तहसील शोरकोट में 3 एडिशनल सेशन जजिस की सीटों के मुकाबले में सिर्फ 1 जज तैनात, जबकि 8 सिविल जजिस की सीटों पर 4 जज खिदमात सरंजाम दे रहे हैं। अहमदपुर में 2 एडिशनल सेशन जजेस की जगह 1 जज और 3 सिविल जजों की सीटों पर 2 जज मुकदमात की समाअत कर रहे हैं। वो एडिशनल सेशन जज हैं वो 10 कम है और 15 जो है वो कह लें कि आप सिविल जजेस जो हैं वो कम है। तो ये एक बहुत बड़ा आप कह लें कि लकूना है, ये लूप पूल है जनाब सारे जुडिशल सिस्टम में, और इसकी वजह से तकरीबन 20,000 केस पेंडिंग हैं। जिले की अदालतों में मजमूई तौर पर 20,000 से जायद केसेस ज़ेर समाअत हैं। जजिस की कमी के बायस फराइज अंजाम देने वाले जजों पर काम का गैर मामूली दबाव बढ़ रहा है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग।